నమస్తే సనాతన ధర్మం ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. జనరల్ గా మనము అనుకుంటా ఉంటాం సరస్వతి దేవి కటాక్షము చాలా తక్కువ మందికి అరుదుగా దొరుకుతుంటుంది. కానీ సరస్వతి దేవి కటాక్షం ఉంది అంటే అది చిన్న పెద్ద వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా, అలాగే కుల మతాలు లేకుండా ఆవిడ కటాక్షం కలగాలంటే ఎంతో అదృష్టం ఉండాలి. మనతో పాటుగా ఒక చిన్నారి ఉన్నారు. అలాంటి సరస్వతి కటాక్షం కలిగిన పాపే. ఆ పాపతో మాట్లాడదాం. హాయ్ నాన్న. నమస్తే అండి. నమస్తే నాన్న. నీ పేరేంటి? అనఘ. అనఘ. అనఘ అంటే ఏంటి? అంటే ఎవరైతే పాపం చేయరో వాళ్ళని అనఘ అని అంటారు. ఓకే. అయితే మామూలుగా అయితే నేను మీ పేరెంట్స్ చెప్తే విన్నాను, చాలా బాగా పాడతావు, సంగీతంలో చాలా విద్వత్తు ఉంది అని విన్నాను. అసలు ఎలా నీకు దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది? సంగీతం మీద నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది? ఏ ఏజ్ లో నువ్వు స్టార్ట్ చేసావు? నేను యూకేజీ చదువుతున్నప్పుడు సంగీతం నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. ఒక 5 to 6 years అయి ఉంటుంది నేర్చుకొని. ఓకే. నీకు అంటే ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? అసలు ఎలా ఎవరిని చూస్తే నీకు పాడాలనిపించింది? అసలు ఎలా ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది? నీకు స్ఫూర్తి ఎవరు అసలు? నాకు మ్యూజిక్ నేర్చుకునే దానికి ఇన్స్పిరేషన్ సూర్య గాయత్రి. ఓహో, సూర్య గాయత్రిని చూసి నేర్చుకున్నావా? ఓకే ఓకే. 5 years అప్పుడే నీకు స్టార్ట్ చేసావు నీ జర్నీ? అవునండి. ఓకే. అనగా నీకు చాలా కీర్తనలు వచ్చని విన్నాను. అందులో పురందర్ దాస్ కీర్తన ఒకటి పాడవా? ఓకే అండి. నాకు చాలా ఇష్టమైన పురందర దాసుల వారి కీర్తన రామనామ వెంబో. ఓకే, పాడు. ರಾಮನಾಮ ವೆಂಬೋ ನಾಮವನಿನದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ. ರಾಮನಾಮವೆಂಬೋ ನಾಮವನಿನದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ. ರಾಮನಾಮವೆಂಬೋ ನಾಮವನಿನದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವ ತಾಳಿದ ರಾಮ ವೇದವ ತರುವುದಕ್ಕೆ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವ ತಾಳಿದ ರಾಮ ವೇದವ ತರುವುದಕ್ಕೆ. ಬೆತ್ತವ ಬೆನ್ನಲಿ ಪೊಟ್ಟಿದ ರಾಮ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಕ್ಕೆ. ಬೆತ್ತವ ಬೆನ್ನಲಿ ಪೊಟ್ಟಿದ ರಾಮ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಕ್ಕೆ. ರಾಮನಾಮವೆಂಬೋ ನಾಮವನಿನದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ. ಭೂಮಿಯ ಪೊತ್ತು ನೀರೊಳ್ಳು ಮುಳುಗಿದ ವರ್ಹಾವತಾರಕ್ಕೆ. ಭೂಮಿಯ ಪೊತ್ತು ನೀರೊಳ್ಳು ಮುಳುಗಿದ ವರ್ಹಾವತಾರಕ್ಕೆ. ಕರುಳನು ಬಗೆದು ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಲುವುದಕ್ಕೆ. ಕರುಳನು ಬಗೆದು ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಲುವುದಕ್ಕೆ. ರಾಮನಾಮವೆಂಬೋ ನಾಮವನಿನದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ. ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದ ರಾಮ ವಮನವತಾರಕ್ಕೆ. ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದ ರಾಮ ವಮನವತಾರಕ್ಕೆ. ತಾಯಿಯ ಶಿರವನ್ನು ಒಲಿದನು ರಾಮ ಭಾರ್ಗವತಾರಕ್ಕೆ. ತಾಯಿಯ ಶಿರವನ್ನು ಒಲಿದನು ರಾಮ ಭಾರ್ಗವತಾರಕ್ಕೆ.
ರಾಮನಾಮವೆಂಬು ನಾಮವನಿನದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ. ವನವಾಸವ ಮಾಡಿದ ರಾಮ ಜನಕನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ವನವಾಸವ ಮಾಡಿದ ರಾಮ ಜನಕನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. ಮಾವ ಕಂಸನ ಕೊಂದನು ಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿಯ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾವ ಕಂಸನ ಕೊಂದನು ಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿಯ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ರಾಮನಾಮವೆಂಬು ನಾಮವನಿನದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ. ಸತಿಯರ ವ್ರತಗಳ ಕೆಡಿಸಿದ ರಾಮ ತ್ರಿಪುರ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ, ಸತಿಯರ ವ್ರತಗಳ ಕೆಡಿಸಿದ ರಾಮ ತ್ರಿಪುರ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ. ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ತುರಗವನೇರಿದ ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರಕ್ಕೆ, ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ತುರಗವನೇರಿದ ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರಕ್ಕೆ. ರಾಮನಾಮವೆಂಬು ನಾಮವನಿನದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ. ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣವ ತಾಳಿದ ರಾಮ ಸಮರ್ಥನು ಜಗಕ್ಕೆ, ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣವ ತಾಳಿದ ರಾಮ ಸಮರ್ಥನು ಜಗಕ್ಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ರಾಮ ಗೋವಿಂದನು ಜಗಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ರಾಮ ಗೋವಿಂದನು ಜಗಕ್ಕೆ. ರಾಮನಾಮವೆಂಬು ನಾಮವನಿನದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. రైట్, సూపర్ సూపర్, చాలా బాగా పాడానన్నా. వెరీ గుడ్ నాన్న. అయితే సంగీతంలో చాలా చక్కగా పాటలు పాడావు, ఎన్నో కీర్తనలు నేర్చుకున్నానన్నావు, మంచి మంచి పాటలు పాడావు. అయితే మన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఆయన రాసిన భగవద్గీతలో కూడా నీకు ప్రవేశం ఉంది, నీకు అన్ని 18 అధ్యాయాల మీద మంచి పట్టు ఉందని నేను విన్నాను. అయితే భగవద్గీత అంటే ఏంటి, అసలు దాని అర్థం ఏంటో నీకు తెలుసా? తెలుసండి. అంటే చెప్పునానా, అసలు భగవద్గీత మనకేం చెప్తుంది భగవద్గీత? భగవద్గీత సారాంశం ఏంటంటే, మనకు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన నియమాలు గనక పాటిస్తే మన జీవితంలో ఉన్న దుఃఖాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఈ దుఃఖాలని పోగొట్టుకోవడానికే మనం భగవద్గీతని ఖచ్చితంగా పఠించాలి. ఓకే, రైట్ అన్నా. అయితే నా కోసం ఒక చిన్న శ్లోకం అలాగే అర్థం కూడా చెప్పు భగవద్గీత నుంచి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు నేను 2వ అధ్యాయం నుంచి 13వ శ్లోకం చెప్పబోతున్నాను. దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌవారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తిః
ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. శ్లోకానికి భావం ఏంటంటే మనము బాల్యం నుంచి యవ్వనం, యవ్వనం నుంచి ముసలి వాళ్ళమయ్యి మరణిస్తాము. మరణించాక మనకు ఒక కొత్త దేహం దక్కుతుంది. ఇలాంటి వాటికి భయపడనక్కర్లేదు. ఎవరైతే ఇలాంటి వాటికి భయపడరో వాళ్ళు మోహం పొందరు. చాలా బాగా చెప్పావు అర్థము. అలాగే నీ సంగీతంలో కానీ భగవద్గీత చాలా సూపర్ గా ఉంది. నీ ఫ్యూచర్ లో ఇంకా చాలా ముందుకు వెళ్ళి మంచి మంచి కీర్తనలు నేర్చుకుంటూ పాట కచేరీలు ఇచ్చుకుంటూ నువ్వు సక్సెస్ అవ్వాలని మా సనాతన ధర్మం ఛానల్ ద్వారా మేమందరం కోరుకుంటున్నాం. వెరీ గుడ్, కంగ్రాచులేషన్స్. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి.